अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद ज़िले में राहुल गांधी की सालगिरह की तक़रीबात जोश व खरोश के साथ मनाई गई। कांग्रेस कारकुनों ने केक काट कर मुबारकबाद पेश की। हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी जी के नारे लगाए। आवाम को साफ़ व शफ़ाफ पीने का पानी फराहम करना ही हुकूमत का मकसद है। बाज़ार हथनूर मंडल में RO प्लांट का इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर के हाथों अंजाम दिया गया। वाना महोत्सव प्रोग्राम में आवाम भरपूर हिस्सा ले। शजरकारी मुहिम में DFO और म्यूनसिपल चेयरपर्सन का शिरकत व इज़हार ख्याल। दरख्त तरक्की की सीढ़ियाँ। मरकज़ और रियासती हुकूमतें किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही हैं। साबिक़ वज़ीर जोगुर रमन्ना का इल्ज़ाम। मकामी रुकन पार्लियामेंट और MLA पर कई एक सवालात। कहा किसानों की फरियाद सुनाई नहीं देती। और अब ख़बरों की तफसील। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर शीचा ने कहा है कि हर शहरी को साफ़ और महफूज पीने का पानी फराहम करना ही हुकूमत का बुनियादी मकसद है। जुमा के रोज़ बाज़ार हथनूर मंडल के गुलाब तांडा में बाल विकास फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कायम करदा नए RO प्लांट का इन्होंने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने प्लांट के काम काज और पानी साफ़ करने के निज़ाम का मुआयना भी किया। कलेक्टर ने कहा कि आलूदा पानी पीने से लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जबकि RO प्लांट के ज़रिए फ़राहम करदा साफ़ पानी के इस्तेमाल से डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों की रोकथाम मुमकिन है। इन्होंने कहा कि दही इलाक़ों में पीने के पानी के प्लांट्स की तनसीब के साथ उनके मुस्तकिल देखभाल भी ज़रूरी है। मुतअल्लिक़ हुक्काम को हिदायत दी कि प्लांट में किसी किस्म की तकनीकी ख़राबी पैदा ना होने दी जाए और आवाम को मुसलसल पानी की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। कलेक्टर ने आवाम से अपील की कि इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपने अतराफ़ के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। बादशाह कलेक्टर ने बाज़ार हथनूर सरकारी हाई स्कूल में तामीर शुदा नई कंपाउंड वाल का भी इफ्तिताह किया। आदिलाबाद ज़िला जंगलाती अफसर प्रशांत बाजीराव पाटिल और म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा सतीश ने कहा है कि वाना महोत्सव प्रोग्राम के तहत हर शहरी को जिम्मेदारी के साथ पौधे लगाने चाहिए। आदिलाबाद रूरल मंडल के यापलगुड़ा में सेमी मैकेनिकल मेथड प्लांटेशन के तहत इज्तिमाई शजरकारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं बल्कि उनकी हिफाजत और परवरिश भी इतनी ही ज़रूरी है। भंडारी अनुषा ने कहा कि कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है और आज लगाया गया एक पौधा मुस्तक़बिल की नस्लों को साफ़ सुथरा माहौल फ़राहम कर सकता है। క్షేత్రాలుగా ఎంతో ప్రదర్శించాల్సిన కార్యక్రమాన్ని గౌరవనీయ మన బాధ్యత పెరుగుతుంది అని ఎలా ఉంది అది మహోత్సవం భద్రాద్రి కొత్త కూర్చొని ఈ దృశ్యాన్ని కార్యక్రమాలు మెదక్లో అక్బర్ పార్క్ పెడల్ బోట్స్ population lies a remarkable మేడం ఇది చూడండి ఒకసారి
आज 18th जून रिस्पेक्टेड सीएम सर रेवंत रेड्डी सर इनॉग्रेटेड द वन महोत्सव प्रोग्राम. उसमें वी हैव अ टारगेट ऑफ 16 करोड़ प्लांट्स पूरा तेलंगाना में लगाएंगे. उसमें से 38 लाख प्लांट्स आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगेंगे. तो आज के दिन हम यहाँ पे जनरेट हुए जहाँ पे सब लोग जमा हुए कि इनॉग्रेशन सर ने करा, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के पार्क इनॉग्रेट करे और एक अच्छा स्पीच सर ने दिया कि बताया कि कौन सा लैंड इंपॉर्टेंट है और ये पूरे लैंड्स के लिए भी उन्होंने बोला कि जहाँ लड़ना पड़े वहाँ लड़ेंगे. फॉरेस्ट हैदराबाद जो अभी पोल्यूशन हो रहा है उसको पूरा रिमूव करने के लिए जैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स है, मूसी प्रोजेक्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स, वो उसको इंकरेजमेंट किए. वैसे ही अपने आदिलाबाद में 2-3 अर्बन पार्क अभी नए आ रहे हैं, इको टूरिज्म नया आ रहा है और विथ हेल्प ऑफ DRDA डिपार्टमेंट एंड अदर म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल द ग्रीनरी हियर. तो पूरा जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं वैसा हम करेंगे. मैं सबको अनुरोध करूंगा. यहाँ पे हमारे साथ AMC चेयरमैन है और म्युनिसिपल काउंसिल के मेयर है तो और हमारे अधिकारी वर्ग है जिसमें हम बोलना चाहेंगे कि ये सब मिलके 38 प्लांट्स हम लगाएंगे, 38 लाख प्लांट्स हम लगाएंगे अंडर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर सर के चेयरमैन में. और बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर है तो नोडल डिपार्टमेंट हम पूरा देखेंगे कि इसी 3 महीने में ये पूरे प्लांट्स लग जाएंगे. तो उसी के दौरान आज फर्स्ट प्लांटेशन यापलगुड़ा में कर रहे हैं. इसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ SHG पार्टिसिपेट करेंगे और VSS पार्टिसिपेट करेंगे. तो वैसे ही आज से ये प्रोग्राम चालू होता है. जैसे ऑनरेबल CM सर ने कहा कि हम सबको ये पर्यावरण, एयर, वाटर इसका ख्याल रखना है. तो उसी के डायरेक्शन में आज से ये प्रोग्राम चालू होता है. వన మహోత్సవ కార్యక్రమం సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి మన డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి పాల్గొనడం జరిగింది. అయితే ఈ రోజు వర్చువల్ మీటింగ్ జరిగింది. అయితే దాదాపు రాష్ట్రంలో 16 కోట్ల మొక్కల్ని నాటాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చేపట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మన ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చేసరికి 38 lakhs అని మొక్కల్ని పెట్టాలని ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైతే మొక్కలు అనేవి మన జీవిత భాగంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. ఎందుకంటే కాలుష్యాన్ని నివారించుకునాలంటే మీరు ఇప్పుడు మనం గతంలో చూస్తే గనక 5 సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు 2 degrees పెరగడం జరిగింది. ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా వర్షాలు మనకు లేవంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇంతకు ముందు మనది ఆదిలాబాద్ అడవుల జిల్లా అనేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఎక్కడ చూసినా కూడా మనం సగానికి సగం కూడా లేదు. అంటే చెట్లని ఉంచకుండా వాళ్ళు ఒకసారి మీరు గమనిస్తే మన భావితరాలకు, మన పిల్లలకి మంచి ఫ్యూచర్ అందించాలంటే, మంచి ఆరోగ్యాన్ని అందించాలంటే తప్పకుండా ప్రతి ఇంటికి మొక్కలు నాటాలని. ఎలా అయితే మనం ప్రతి ఒక్కరం బర్త్డేస్ కి కేక్ కటింగ్ చేసుకోవడం జరుగుతుందో అదే మీ పిల్లల బర్త్డేస్ కావచ్చు, మీ వివాహ ప్రతి ఒక్కరు ఒక మొక్క నాటితే గనక మన జీవితంలో కాలుష్యం కాకుండా మంచి ఇప్పుడు నీటి సమస్య ఏర్పడిందో భవిష్యత్తులో నీటి సమస్య కూడా తీర్చే ప్రయత్నం ఉంటుంది. గతంలో చూస్తే పేదవాళ్లకు ఏసీలు అనేటి లేకుండే, కేవలం వేప చెట్ల దగ్గర ఎక్కడనో మంచాలు వేసుకొని పడుకోవడం, కూర్చోవడం ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలాంటిది సామాన్యులకు కూడా భారం అయిపోయింది. ఎలా అంటే ఈ ఎండ తీవ్రతతోని ఏసీలు లేని ఇల్లు లేకుండా అయిపోయింది. దాని వల్ల కరెంటు బిల్లు కూడా ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది. దయచేసి దీన్ని గమనించి ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటాలని ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. महकमा बहबूद साबिक फौजियाँ के डायरेक्टर रिटायर्ड ब्रिगेडियर NR बाबू ने कहा कि साबिक फ़ौजियों के लिए कॉरपोरेशन के क़याम के सिलसिले में हुकूमत और मुख्तलिफ महकमों के हुकाम से बातचीत की गई. जुमा के रोज़ आदिलाबाद के PRTO भवन में महकमे की जानिब से साबिक फ़ौजियों, शहीद फ़ौजियों की बेवाओं और साबिक फ़ौजियों की बेवाओं के लिए दस्तियाब फलाही स्कीमों पर एक आगाही इजलास मुनक़िद किया गया. इस मौके पर शुरका ने अपने मसाइल उनके सामने रखे. NR बाबू ने कहा कि हुकूमतें साबिक फ़ौजियों और शहदा के अहलकाना की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं. మనం కొత్తగా ఇప్పుడు సైనిక భవన్ కూడా నిర్మించాలి. పెండింగ్లో మనకు దక్కుతుంది. మన 5 ఎకరాలు భూమి మనం ఇక్కడ ఆగాయి, కొన్ని RTO దగ్గర ఆగింది, శాంక్షన్ కూడా అయిపోయింది. కాకపోతే వాళ్ళు అక్కడ ఆపేశారని లెటర్. అలాగే NOC కూడా అసలు మా వాళ్ళకి మొత్తం కరెక్ట్ కానీ RTO అందరు ఇన్వాల్వ్ అందరు చెప్పారు. ఆదిలాబాద్ ఇచ్చారు. దాని గురించి మాకు ఆదిలాబాద్ కూడా NOC ఆపేయాలని CCL మా కలెక్టర్ గారితో కూడా ఒకసారి మాట్లాడతాయి. అది ఎవరి కోసం లేదు, మా కోసం కాదు. మాకు రావాలంటే సరిగ్గా ఉంటే హైదరాబాద్లో వ్యవస్థ కూడా సరిగ్గా లేకుండే, ఇప్పుడు వ్యవస్థ కొంచెం ఉన్నది. అందరి బయట రెడీ అయ్యింది. కలెక్టర్ ఏజీమెంట్ జాయింట్ కలెక్టర్ మన 5 ఎకరాలు భూమి మనం ఇక్కడ ఆగాయి, కొన్ని RTO దగ్గర ఆగాయి.
మన సైనిక్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ మీద వస్తుంది. సమ్హౌ సో ఫార్ మన డిపార్ట్మెంట్కి అంత ప్రయారిటీ ఇవ్వడం లేదు. ప్రస్తుతం స్టేట్ గవర్నమెంట్ అంత ప్రయారిటీ ఇవ్వడం లేదు. హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. అంటే మెయిన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైర్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్, సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్, ఏమేమి మనం చేయాలి ఇలాంటివన్నీ పైప్ లైన్లో పెడితే అవి నడుస్తున్న తర్వాత రావచ్చని నేను మాట్లాడేది. ఒకటి తెలంగాణ ఎక్సైజ్మెంట్ కార్పొరేషన్, మనందరికి కావాల్సిన యాక్చువల్ ఎక్సైజ్మెంట్ కార్పొరేషన్. ఇప్పుడు కూడా నేను కూర్చొని అదే రాస్తున్నాను. ఆల్రెడీ టీపీఎడ్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన చాలా వరకు ఉండాలి అని వెబ్బల్లి సరే చూద్దాము అని చెప్పాడు. దాని తర్వాత ఆయన అష్యూరెన్స్ ఆధారంగా మన స్టేట్లో ఎక్సైజ్ మెన్ ప్రతి సంవత్సరం 700 రిటైర్ అవుతున్నారు. 800 రిటైర్ అవుతారు ఎవ్రీ ఇయర్. అలాగే అగ్నివీర్స్ అని ఉన్నారు. 23లో రిక్రూట్ అయ్యారు. 826 రిక్రూట్ అయ్యారు మన తెలంగాణకి. అందులో దగ్గర 25% అబ్జార్బ్ అయిపోయిన ఆర్మీలో, డిఫెన్స్లో 700 అనుకుంటారు 4 ఇయర్స్లో. వాళ్ళు బిల్కుల్ యంగ్, అంటే 21, 23, 24 అసలు ఎక్కువ అదే తెలిసిందే. సో వాళ్ళు దగ్గర 700, అంతకుముందు 800, అంటే 1500 పర్ ఇయర్ మన వాళ్ళు రిటైర్ అయితే వస్తున్నారు. అది కాకుండా ప్రస్తుతానికి మన స్టేట్లో దగ్గర ఒక 29,000 మంది ఎక్సైజ్ ఉన్నారు. అందరూ జాబ్స్ రావట్లేదు, కానీ మ్యాక్సిమం చాలా మందికి సెకండ్ కేటగిరీ జాబ్స్ కావాలి. ఎక్సైజ్ కార్పొరేషన్ ఫామ్ అయితేనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డీజీ రీసెటిల్మెంట్ 1000 జాబ్స్ మీకు ఇస్తామని ఒక గైడ్ లైన్ ఉంది. మ్యాక్సిమం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కార్పొరేషన్స్ అంటే డిఆర్డిఓ, డిఆర్డిఎల్, ఆర్సీఐ ఇవన్నీ మన స్టేట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో అన్ని అక్కడ ఉన్నాయి. అందులో 2,500 జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2,500 జాబ్స్లో 1500 ఎవరైతే సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ తీసుకున్నారో, 20 ఆఫీసర్ తీసుకున్నారు, సంఘాలు తీసుకున్నారు, వాళ్ళకి 1500. ఒక 1000 మాత్రం ఈఎస్ఎం కార్పొరేషన్ అయితే మన రాజ్య సైనిక్ బోర్డు ద్వారా, ఈఎస్ఎం అయితే కార్పొరేషన్ అయితే, ఈజీ రీసెంట్మెంట్ ఎంపానల్ అయితే తప్పకుండా ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ అది ఇప్పుడు కాలేదు. అందుకని నా మెయిన్ ఎంఫోసిస్, నా మెయిన్ ఎజెండా ఏంటంటే ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्बी इख्तिलाफ राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर आदिलाबाद में कांग्रेस कारकुनों ने शानदार तकरीब मुनक़्क़िद की। असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन जमा हुए और केक काटकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर साबिक़ डीसीसी चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी ने राहुल गांधी की खिदमत को सराहते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने नफरत के खिलाफ मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम दिया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने तक कांग्रेस कारकुन मुत्तहिद होकर जद्दोजहद जारी रखेंगे। కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశ నాయకుడు, దేశ ప్రజల మన్నన పొందిన నాయకుడు, వారి జన్మదినం ఈ రోజు మన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆఫీసులో, మన ఇన్ఛార్జ్ గారి ఆఫీసులో జరుపుకుంటున్నాం. 56 సంవత్సరాలు అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా నేను ఒకటే ఆ భగవంతుని కోరుతా ఉన్నాను. ఈ దేశ ప్రజల ఆశీర్వాదం వారికి కావాలి. వారు 200 ఆయన జీవించి ఈ యొక్క దేశ ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న ఆలోచనతో ఈ రోజు ఆ భగవంతునికి ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. భగవంతుని ఈ రోజు ఈ యొక్క రాహుల్ గాంధీ గారి వారి కుటుంబం, వారి తాత నెహ్రూ నుంచి మొదలు పెడితే, వారి నానమ్మ ఇందిరాగాంధీ చూసుకుంటే ప్రధానమంత్రిగా, అదే విధంగా వారి తండ్రి రాజీవ్ గాంధీ అదే బాటలో, అదే అడుగుదారులో ఈ యొక్క దేశం కోసం వారు నడుస్తా ఉన్నారు. ఈ దేశంలో ఎవరు వేయని భారత్ జోడో యాత్రను పెట్టుకొని కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఎవరు చరిత్ర సృష్టించిన వ్యక్తి ఎవరున్నారంటే మన రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పే సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. ఇటువంటి మహానుభావుడు అంటే దేశంలో ఉన్న రైతుల బాధలు, పేదల బాధలు, కష్టాలు చూసి ఈ యొక్క దేశం బాగుపడాలన్న ఆలోచనతో వారు కష్టాలు చూడడానికి పాదయాత్ర మొదలు పెట్టుకొని ఈ దేశంలో అందరినీ ఈరోజు భారతదేశంలో మనం పరిశీలిస్తా ఉన్నాం. కులాల మీద, మతాల మీద రాజకీయాలు చేసి పబ్బం కట్టుకుంటున్న ఈ రోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఒకటే కంకణం కట్టుకుందాం. ఆయన జన్మదిన సందర్భంగా ఆయనని ప్రధానమంత్రి చేసే వరకు వాళ్ళ కుటుంబం, వాళ్ళ చరిత్ర ఈ దేశాని కోసం త్యాగం చేసిన చరిత్ర. కాబట్టి
అటువంటి చేతున్న వ్యక్తులు రేపు మన దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఈ భారతదేశాన్ని కాపాడుకునే పరిస్థితి ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలుస్తాం। आदिलाबाद जिला कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी की सालगिरह जोश खरोश के साथ मनाई गई। कारकुनों ने केक काटा और मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म राहुल गांधी के नारे लगाए। साबिक डीसी सदर साजिद खान ने कहा कि राहुल गांधी ने मुल्क भर में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अवामी मसाइल को उजागर किया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में गरीब और कमज़ोर तबक़ात की आवाज़ बनकर उनके हक़ूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। बादशाह कारकुनों ने रिम्स अस्पताल में मरीजों में फल तकसीम किए। संघर्ष करो, जय कांग्रेस, जिंदाबाद, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। राहुल बोलने का से डायरेक्ट तुम पीछे दे दो चलो अम्मा ఈరోజు మా ప్రియతమ నాయకుడు శ్రీ రాహుల్ గాంధీజీ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్లో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ మరి అందరం కలిసి ఈరోజు ఘనంగా జరుపుకున్నాం। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు రాసి పెట్టుకోండి ఫ్యూచర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం। దేశంలో ఒకటే ఒక నాయకుడు బీజేపీతో మరి ఆర్ఎస్ఎస్ తో కొట్లాడుతున్న నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ। మరి ఆయన పేపర్ లీక్ అయినా గానీ రైతులకి ఇబ్బంది ఉన్నా గానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఏ కులం వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టిన ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు ఒకటే నాయకుడు నిలబడుతున్నారు, అది రాహుల్ గాంధీ, ఆయనతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఈరోజు దేశంలో కోట్ల రూపాయలు పెట్టి నిన్ననే విన్నా నేను 50 కోట్ల నుంచి 100 కోట్లు ఒక ఎంపీకి ఇచ్చి కొంటున్నారు। ఎందుకంటే నల్ల బిల్లు ఏదైనా వాళ్ళు సాధ్యం చేసుకోవడానికి ఈరోజు ఎంపీలను కొనుక్కుంటున్నారు। వాస్తవంగా ఆ రోజు నరేంద్ర మోదీ ఏం చెప్పినారు, ఈరోజు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? మరి నేను ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులని అందరినీ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లని రాహుల్ గాంధీ बर्थडे शुभाकांक्षल చెప్తూ ముగిస్తున్నా। ధన్యవాదాలు। साबिक रियासती वज़ीर और BRS ज़िला सदर जोगुरा मन्ना ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं। आदिलाबाद में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जोगुरा मन्ना ने कहा कि मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले किसानों को मुश्किलात में धकेला जा रहा है। जोगुरा मन्ना ने मकामी रुकन पार्लियामेंट और MLA पर किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। जोगुरा मन्ना ने कहा कि BRS हमेशा किसानों के हकूक़ के लिए जदोजहद करती रहेगी। इन्होंने मुतालबा किया कि रईतु बंधु की रकम फौरी जारी की जाए और किसानों के मसाइल हल किए जाएँ। इन्होंने ऐलान किया कि आदिलाबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें साबिक़ वज़ीर हरीश राव भी शिरकत करेंगे। రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కూడా మా ఊళ్ళో అన్నీ లేవని ఎందుకు అంటారా? కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతుల పక్షాన ఉండి పోరాటం చేయక తప్పదు। కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మద్దతు ధర పెంచే దాంట్లోనే మాత్రం గొప్పలు చెప్పుకుంటుంది। ఇదే నరేంద్ర మోడీ గారు మద్దతు ధరకు ఏమన్నావు, చట్టబద్ధత కల్పిస్తా అని చెప్పినావు। నరేంద్ర మోడీ గారిని ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ గారికి దమ్ముంటే మీ ప్రధానమంత్రి చెప్పినటువంటి మాటకు రైతుల పక్షాన ఉండి కౌట కానీ దీపాయిగూడ కానీ పెండలవాడ గ్రామాల రైతులతో మాట్లాడితే ఒకటే 1 అవరే యాప్, 1 అవర్లో యాప్ బుక్ అయిపోతుంది, తర్వాత క్లోజ్ అవుతుంది। ఎందుకు భయని అడిగితే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అని సార్ ఈయన 400 మంది రైతులు బుక్ చేసుకున్నారు, 400 మంది రైతులకు ఇస్తామని బంద్ పెడతారు అంటే ఇట్లా ఎన్ని రోజులు బుక్ చేసుకోవాలి? మరి నేను ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నా, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి ఉంటే ఇప్పుడు మీకు మీ గ్రామాలలో ఆనాడు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి గారు అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో ఏఈఓస్ ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒక్కొక్క సెంటర్లో 5000 ఎకరాలకు ఒక రైతు వేదిక కట్టినాం। మీరు రైతు వేదికలలో సెంటర్ పెట్టండి। చేనేత మండలం ఉంటే ఒకటే సెంటర్, పోరాజు ఉంటే ఒకటే సెంటర్, ఆదిలాబాద్ రూరల్ ఉంటే ఒకటే సెంటర్ కాదు। ఇవాళ ఎక్కడెక్కడైతే రైతు వేదికలు ఉన్నాయో ఆ రైతు వేదికలలో సెంటర్ పెట్టండి।
అక్కడనే ఎరువులు పెట్టండి, ఆ క్లస్టర్లో ఉన్నటువంటి రైతులకు పంపిణీ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పక్షాన మేము రైతుల కొరకు డిమాండ్ చేస్తాం. పోయిన వర్షాకాలం ఫ్లడ్తోటి నష్టమైంది పంట, 17,000 ఎకరాలది పంపిండ్రు, కానీ ఈ రోజు వరకు నష్టపరిహారం నయా పైసా రాలే. కనీసం ఇప్పుడైనా ఈ కష్టకాలం ఉన్నటువంటి రైతులకు ఆనాడు అధిక వర్షాలతోటి వరదలతోటి నష్టపోయినటువంటి 17,000 ఎకరాలకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా రైతాంగాన్ని తొందరగా నష్టపరిహారం ఇచ్చి ఆదుకోవాలని చెప్పి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. నువ్వేదో యాసంగిది ఇచ్చేస్తావు, ఖచ్చితంగా యాసంగితో పాటు వర్షాకాలం కూడా రైతు బంద్ వేయాలని చెప్పి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ఈ జిల్లాలో 73,000 మెట్రిక్ టన్నులు జొన్నలు కొన్నారు, ఇప్పటిదాకా నయా పైసా రాలేదు. కనీసం ఇప్పుడు రైతులు కష్టకాలం ఉన్నారు, విత్తనాలు పెట్టుకున్నారు, వర్షాలు లేక ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరి రైతు గురించి మాట్లాడారు. ఇక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అయితే రోజు ఎయిర్పోర్ట్ గురించి అరే మాట్లాడవయ్యా, ఎయిర్పోర్ట్ ఉడద్దంటున్నాడు, ఎయిర్పోర్ట్ కానీ మేము అద్దంటలేము. కానీ ఇప్పుడు రైతు సచ్చే పరిస్తున్నాడు, అన్నమో రామచంద్ర అని చెప్పి ఆకాశం మీదకి చూస్తుంటే ఎయిర్పోర్టు 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 ఇండస్ట్రియల్ పార్కు అంటే నీకు ఎన్నైతే కమిషన్ దొరుకుతుందో గవిటి గురించే రోజు మాట్లాడుతున్నావు. రైతుల గురించి ఒకరైనా మాట్లాడుతున్నావా? ఎమ్మెల్యేకు లేదు, ఎంపీకి లేదు సోయి. మీకు వ్యవసాయదారుల గురించి అర్థమైతే కదా మీకు బాధ. మీకు భూములు కబ్జా చేసుడు, కమిషన్లు ఎన్నైతే వస్తాయో గవిటి కొరకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పోయి కాలు మొక్కుడు. ఎయిర్పోర్ట్ గురించి ఇంతగానో పరిశానా? ఎయిర్పోర్ట్ నువ్వు లేకున్నా ఉన్న వస్తుంది. అది ఈ భారతదేశంలో సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఇది ఆదిలాబాద్. భారత రక్షణ ఇప్పటి సమయటువంటి సేఫ్టీ ప్లేస్ ఆదిలాబాద్. ఇప్పుడు కాదు, ఈ ప్రణాళికలు చాలా రోజులు ఉన్నాయి. ఇలా భారతదేశం సెంటర్ పాయింట్ లో ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ లో రేపు ఎటువంటి యుద్ధాలు జరిగినా భూకంపాలు వచ్చే ప్రాంతం కాదు. ఇవన్నిటిని చూసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచో ఆలోచించింది. 15 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఈ నరేంద్ర మోడీ గారు నువ్వు గవిటి మీద ధ్యాస ఇడిసబెట్టి అవి ఎట్లా ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుంది, నువ్వు చేసిన వస్తా, నువ్వు చేయకుండా వస్తుంది. రైతుల గురించి పట్టించుకోండి. ఎంపీ ఎమ్మెల్యే గారు మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టబద్ధత కల్పించండి. ధాన్యం కేంద్రం రాష్ట్రం కొనకపోతే మా ప్రభుత్వం కొనిపిస్తామని చెప్పి రైతులకు భరోసా ఇవ్వండి. లేకపోతే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీని తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన రైతులతోటి పోరాటం చేస్తాం. మీకు సమయం వచ్చినప్పుడు మీకు పాతరేయటానికి కూడా ప్రజలు సిద్ధంగా ఉంటారు. ముఖ్యంగా రైతులైతే ఇలా ఏమైతే ఇటు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ పైన ఇద్దరి పైన నిప్పులు చెలరేగుతా ఉన్నారు. రైతులు చచ్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. మొన్నేదో చెప్పినావు బీమా అన్నావు, రైతు బీమా పోయింది. ఫసల్ బీమా అని మొత్తుకుంటే ఎమ్మెల్యే లేకముందు నీ ఫసల్ బీమా వీగింది. అందుకొరకే రైతుల మీద దృష్టి పెట్టి ఇప్పటికైనా ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు నువ్వు ఉన్నా లేకున్నా జరుగుతుందని చెప్పి పత్రికా మిత్రుల ద్వారా తెలియదు. निर्मल जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने सरकारी रिहायशी हॉस्टल्स में तलबा को बेहतर सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी है। इन्होंने रामनगर गर्ल्स आश्रम हॉस्टल का अचानक मुआयना किया और तलबा की तादाद, हाज़िरी और दीगर सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। कलेक्टर ने हिदायत दी कि तलबा को रोज़ाना मेनू के मुताबिक मेयारी ग़िज़ा फराहम की जाए। इन्होंने तलबा से मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर सवालात पूछकर उनकी तालीमी इस्तिदाद का भी जायज़ा लिया और मेहनत से तालीम हासिल करने की तलक़ीन की। CITU रहनुमा मल्लेश ने मुतालबा किया कि म्यूनसिपल मुलाजिमीन के मसाइल फौरी हल किए जाए। जुमा के रोज़ म्यूनसिपल दफ्तर के सामने कारकुनों के साथ धरना देते हुए इन्होंने तमाम कॉन्ट्रैक्ट कारकुनों को मुस्तकिल करने, तरक्की देने और कम अज़ कम 26,000 रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर करने का मुतालबा किया। తెలంగాణ మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ CITU ఆధ్వర్యంలో గత 2 రోజులుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విధులు బహిష్కరించి సమ్మె చేస్తా ఉన్నారు. ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్లు పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు చెల్లించాలని, అలాగే మట్టి ఖర్చులు ఇవ్వాలని, PF ESI సౌకర్యాలు కల్పించాలని, కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్లు ఎత్తివేసి యథావిధిగా కార్మికులను రెగ్యులరైజ్ చేయాలని చెప్పి, అలాగే ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న కార్మికులతోనే ప్రమోషన్లు కల్పించాలి. డ్రైవర్లుగా కానీ, సూపర్వైజర్
ఆఫీసర్లుగా గాని అలాగే శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లుగా ప్రమోషన్లు కల్పించాలి. ఏళ్ల తరబడి మున్సిపల్ కార్మికులు ప్రజలకు సేవలు చేస్తూ ఉద్యోగ విరమణ పొందుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ వారికి వేతనాలు పెంచే విషయంలో గాని సౌకర్యాలు కల్పించే విషయంలో గాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. అందుకని మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు స్థానికంగా కూడా ఇప్పటి వరకు 9 నెలల నుంచి పిఎఫ్ డబ్బులు జమ చేయట్లేదు. కేవలం వేతనాలు మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారు. మరి పిఎఫ్ డబ్బులు ఎటుపోతున్నాయి? ఎవరు తింటా ఉన్నారు? ఎందుకు జమ చేస్తలేరు? ఈఎస్ఐ డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? ఇవన్నిటి విషయం మీద క్లారిటీ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడే కమిషనర్ గారిని కలిసి రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేయబోతా ఉన్నాము. ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకకపోతే భవిష్యత్తులో మరింత ఉధృతమైనటువంటి పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. जिला माजूरीन वेलफेयर एसोसिएशन के सदर नागेश ने बताया कि 21 जून को जिला परिषद मीटिंग हॉल में माजूर अफराद का खुसूसी आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रियासती माजूरीन कॉरपोरेशन के चेयरमैन वीरैया इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी होंगे। इन्होंने माजूर अफराद से अपील की कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। సమస్త దివ్యాంగులకు తెలియజేయని ఏమనగా 21/6/2026 ఆదివారం రోజున స్థానిక జడ్పీ సమావేశ మందిరంలో వికలాంగుల సమ్మేళనం అనే కార్యక్రమం నిర్వహించబోతున్నాం. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా వికలాంగుల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అయినటువంటి శ్రీ ముత్తినేని వీరయ్య గారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు. ఏదైతే వికలాంగులు వివిధ సమస్యలతోటి బాధపడుతున్నారో, ఏదైతే సమస్యలు పరిష్కారం అయితే లేవో ఆ రోజు చైర్మన్ గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కారమయ్యే విధంగా చూస్తామని వికలాంగులందరికీ తెలియజేయనది. అందుకు మేము వికలాంగులకు ఈ సమాచారం అందించడానికి ఈ రోజు ప్రెస్ క్లబ్ లో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున వికలాంగులందరూ ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నారో వారు గమనించి ఆ రోజు ఆదివారం రోజున అన్ని డాక్యుమెంట్లు పత్రాలు తీసుకొని రావాల్సిందిగా కోరడమైనది. స్థలం స్థానిక జడ్పీ హాల్ నందు ఆదివారం రోజున ఉదయం 10 గంటలకు రాగలరు. बेला मंडल मरकज़ में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने राहुल गांधी की सालगिरह की तकरीबा शानदार अंदाज में मनाई। इस मौके पर केक काटा गया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। मुकर्रिरीन ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की क़ियादत में कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए कारकुन भरपूर मेहनत करेंगे। मुकर्रिरीन ने कहा कि लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर राहुल गांधी मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। రాహుల్ గాంధీ యొక్క నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ యొక్క నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం. బేలా మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి 55వ బర్త్డే ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. మరి అదే విధంగా రాహుల్ గాంధీ గారిని రాబోయే కాలంలో ప్రధానమంత్రి చేయడానికి మేమందరం కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. మరి దాదాపు అప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధాని మంత్రి అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నా గానీ ఆ రోజు కాలేకపోయిండు. అందరూ బీజేపీ నాయకులు ఏం చేస్తారంటే ఈ కుటుంబ పాలన అని అంటూ పోతారు. राहुल गांधी जी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ है। तो राहुल गांधी जी का अभी 55 वर्ष कंप्लीट होकर 56वां वर्ष शुरू हुआ है। राहुल गांधी ऐसे एक नेता है जो हरिजन, गिरिजन, आदिवासी सभी को, माइनॉरिटी सभी को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता। तो ऐसी पार्टी को लाने के लिए हम कांग्रेस वासी सभी वचनबद्ध हैं। हम जहाँ तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक वही ऐसा मेहनत करके और राहुल गांधी के साथ रहेंगे। और कांग्रेस के जो कार्यक्रम है वो हर गाँव में जाके कांग्रेस के कार्यक्रम लगाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी को हम भावी पंत प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं। और जब
राहुल गांधी पंतप्रधान होगा जब भारत की तहरीक शुरू होगी, क्योंकि 10-12 साल में भारत की तहरीक रुक गई है। ఏఐసీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ గారికి వేల మండల ప్రజల తరపున ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే అన్ని వర్గాల పార్టీ, కులం మతం లేకుండా అన్ని వర్గాలకు కలుపుకునే పార్టీ ఏదైనా ఉందా అంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు కేవలం బీజేపీ పార్టీ అంటే అది కులాలు మతాల మధ్య చిచ్చు పెడుతూ ఒక వర్గానికే సపోర్ట్ చేస్తూ ఈరోజు 3 సార్లు ఈరోజు ప్రధానమంత్రి అవ్వడం జరిగింది. మరి ఈరోజు దేశ ప్రధాని మోడీ గారు 3 సార్లు ప్రధానమంత్రి అయితే ఈరోజు రైతులు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు. డిఏపి, యూరియా, అదేవిధంగా రైతులు పండించినటువంటి ప్రతి పంట కూడా ఈరోజు కొనుగోలు చేయడానికి రెడీ లేదు. ఎన్నికలప్పుడు ప్రతి పంటను మేము కొనుగోలు చేస్తామని అంటారు, కానీ ఇప్పుడు ఎన్నికలు అయిన తర్వాత పంట కొనడానికి కూడా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదు. కాబట్టి దేశ ప్రజలకు మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, మీరు 3 సార్లు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని గెలిపించారు, ఒక్కసారి మా రాహుల్ గాంధీ గారిని గెలిపించి చూడండి. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद ज़िले में राहुल गांधी की सालगिरह की तकरीबा जोश व खरोश के साथ मनाई गई। कांग्रेस कारकुनों ने केक काटकर मुबारकबाद पेश की, हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी जी के नारे लगाए। आवाम को साफ व शफाफ पीने का पानी फराहम करना ही हुकूमत का मकसद है। बाजार हथनूर मंडल में RO प्लांट का इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर के हाथों अंजाम दिया गया। वाना महोत्सव प्रोग्राम में आवाम भरपूर हिस्सा ले। शजरकारी मुहिम में DFO और म्यूनसिपल चेयरपर्सन का शिरकत व इजहार ख्याल। दरख्त तरक्की की सीढ़ियाँ। मरकज़ और रियासती हुकूमतें किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही हैं। साबिक़ वज़ीर जोगुर रमन्ना का इल्ज़ाम, मकामी रुकन पार्लियामेंट और MLA पर कई एक सवालात। कहा किसानों की फरियाद सुनाई नहीं देती। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।